جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، ماں اس کو بچپن سے ہی یہ سکھاتی ہے کہ بیٹا یہاں یہ مت بولنا، بیٹا اس کی بھی بات سننا، بیٹا تائی چچیوں کے سامنے زبان مت چلانا، بیٹا دادی کو پلٹ جواب مت دے دینا۔ کبھی اس کو یہ نہیں کہتی بیٹے اپنے حق کی لڑائی بھی تو لڑنا، اگر تجھے کوئی کچھ کہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا، تو اس کو یہ احساس دلانا کہ تو وہاں پر صحیح ہے اور وہ غلط ہے۔ کاش ہر ماں اگر اپنے بچی کو اس طرح سے سکھاتی، کوئی بیٹی اپنے سسرال کے اندر آ کر کے ذلیل و خوار نہ ہوتی۔ کاش ہر لڑکی کی زبان اتنی تیز ہوتی کہ سامنے والا کچھ بولنے سے پہلے یہ احساس کرتا کہ اگر میں نے اس کے سامنے کچھ کہا تو یہ میری بے عزتی کر دے گا۔ آج کے زمانے میں چپ رہنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ بالکل بے وقوف ہوتا ہے۔ جب تک سامنے سے اس کو جواب نہ دیا جائے تب تک اس کی جیت نہیں ہوتی۔ کاش ہم ہر بیٹی کو یہ سکھا دیتے کہ بیٹے اپنے حق کی لڑائی خود لڑنا، نہ کہ چپ ہونا۔ لڑکیوں کو ہمیشہ سے ہم دبا دبا کے لے کے چلتے ہیں اور اپنی زندگی بھی ہم نے کچھ اسی طرح سے گزاری ہوتی ہے، وہی وراثت میں ہم اپنے بچوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ ہر جگہ ساس کی بات سننا، سسر کو یہ کہنا، اپنے پسند کا کھانا مت کھانا، ساس جو کہے وہی بنانا، اور اس کے بعد میں بھی باتیں سننا، یہ زندگی کی ہماری ایک حقیقت ہے۔ عورت اپنے حق کی لڑائی کبھی نہیں لڑ پاتی، چاہے وہ 100 سال کی کیوں نہ ہو جائے۔ بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے زبان کے بل پہ سامنے والے کو اس کی اوقات کا احساس دلاتی ہے، اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ ہاں میری اہمیت کچھ ہے، میں بھی اس دنیا کے اندر تمہاری ہی طرح ہوں، میں بھی جینا چاہتی ہوں، میری بھی کچھ ارمان ہیں، میرے بھی بچے ہیں، میری بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن وہ یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں کہہ پاتی کیونکہ وہ سامنے والے کی عزت کرتی ہے، اور اس عزت کی وجہ سے اسے وہ زہر کا سا گھونٹ پینا پڑتا ہے جو سامنے والا اسے پروس کے دیتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں نا کتابوں میں ہی کہتے ہیں اچھی لگتی ہے۔ میری شروع سے یہی بات رہی، میں نے اپنی زندگی کے اندر جو چاہا، جو صحیح رہا لگا مجھے، میں نے وہ راستہ اختیار کرا۔ میں نے جس کے ساتھ میں سہرے سے بندھی، میں نے اس کی بات مانی، جس کے نکاح میں آئی میں نے اس کی بات مانی۔ دنیا کا کیا ہے، جب تک ہم اس کے سامنے جھکتے رہیں گے وہ جھکاتی رہے گی۔ جب ہم اپنے بارے میں کہیں گے اور اسے یہ احساس دلائیں گے کہ تو غلط ہے، تیری اپنی زندگی ہے، رشتے اپنی جگہ ہے اور زندگی اپنی جگہ ہے، رشتوں کو اگر آپ زیادہ کھینچو گے نا تو وہ ٹوٹ جائیں گے، کچھ وقت کے لیے نا انہیں انہی حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے نا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں پچھلے بلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ میں کچھ وقت کے لیے اپنے گھر سے الگ ہٹ رہی ہوں، تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے، تھوڑا سا میں اپنے آپ کو ریلیکس کرانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اپنے بچوں کی پڑھائی سے اور گھر گرہستی سے ہر چیز کے ساتھ میں جونجتے تھوڑا سا تھک سی گئی ہوں اور تھوڑا میں ریسٹ لینا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے میں اپنی بہن کے یہاں پر آئی ہوئی ہوں۔ آپ کے کئی سارے کامنٹس آئے کہ آپ کہاں پر ہو، تو میں ممبئی میں اپنی بہن کے گھر آئی ہوئی ہوں، اپنی بھانجی کے گھر آئی ہوئی ہوں اور اپنے بھتیجے کے گھر آئی ہوئی ہوں۔ بہت سارے رشتے ہیں میرے ان لوگوں کے ساتھ بھی، اوروں کے ساتھ بھی۔ اس سے پہلے میں اپنی جیٹھانی کے گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بعد اس بار میں نے خود سے من بنایا تھا اور میری بہن نے بھی کہا تھا اور میری بھتیجی نے بھی، بھانجی نے بھی کہا تھا کہ تم خالہ یہاں پر آ جاؤ کچھ ٹائم کے لیے، کیونکہ انہیں بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ میں اور ان کی پڑھائی کو لے کر کے کتنی سیریس ہوں، اور اس وجہ سے میں کئی سال سے باہر بھی نہیں نکلی تھی اور ہسبینڈ کا بھی آنے کا ٹائم بھی ہے، لیکن ہسبینڈ کے آنے کے بعد میں زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں ان کو ٹائم دیتی ہوں، میں ادھر ادھر نہیں جاتی، کیونکہ ایک سال ایسا ہی آتا ہے جب زندگی کے اندر ہر چیز محسوس کی جاتی ہے اور وہ ٹائم میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتا ہے، میں اس وقت کو بالکل بھی نہیں گنوانا چاہتی۔ تو آج کے ٹائم پہ ہے نا بچوں کو باہر نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے، انہیں یہ احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ اپنی حق کی لڑائی تمہیں خود لڑنی ہوگی، سامنے والے کے سامنے تمہیں جھکنا نہیں ہے، اپنے حق کی لڑائی کے لیے تمہیں چاہے اس کے بحث کیوں نہ کرنی پڑے، کیونکہ آج کے زمانے میں چپ رہنے والوں کو بے وقوف کیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے والا بتاتا ہے، لیکن بس میرے اندر کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہی تھی کہ میرے اندر ایک خاصیت ہے کہ میں جو
सोचती हूँ मैं वही करती हूँ। मैं फालतू से लोगों से राय मशवरा लेना नहीं चाहती और ना ही मैं लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपना ज़िंदगी का एक तजुर्बा है। क्योंकि जो मुझे सही लगता है मैं वही फ़ैसला लेती हूँ। इस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा टाइम मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए अपने आप को देना भी चाहिए, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का आने का थोड़ा सा टाइम बाकी है और मैं इन सारी चीज़ों को फेस करते करते बहुत ज़्यादा थक सी गई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा टाइम अपनी ज़िंदगी को देती हूँ और फिर उसके बाद में फिर अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के और घर के जितने भी काम रहते हैं ना, उसी में मैं इतनी उलझ जाती हूँ कि अपने आप को भूल जाती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दिया और व्लॉगिंग वगैरह भी मेरे देखो आती जाती रहेगी। अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं व्लॉग डालूँगी। अपनी रूटीन तो यहाँ पर नहीं दिखा सकती, क्योंकि उनके घर की काम में और मेरे यहाँ के काम में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा दिखा दिया मैंने आप लोगों को। लेकिन हाँ, मैं जहाँ पर भी जाऊँगी आऊँगी वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी ज़िंदगी का ये जो एक तजुर्बा था, जो हर माँ को अपनी बेटी को समझाना चाहिए, क्या वो सही है या गलत है। जब तक देखो आप दुनिया को खुश करते रहोगे, आप अपनी खुशियों को भूल जाओगे। जब आप दुनिया को खुश करना छोड़ दोगे, उस दिन दुनिया से आप बुरे हो जाओगे। जब तक वो आपसे खुश रहना चाहेंगे, तब तक आप उनकी हाँ में हाँ करोगे तो वो खुश रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने उनकी हाँ में हाँ करनी छोड़ दी, उसी दिन आपके अंदर 100 कीड़े आ जाएंगे, 100 बुराइयाँ आ जाएंगी, 100 बातें आ जाएंगी। तो इसीलिए ज़िंदगी को ना प्राइवेसी के साथ जीना ज़रूरी है और अपनी ज़िंदगी के अंदर दूसरों की दखल अंदाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपना देखो, अपने घर को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है और हम अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। उनको आगे लेके बढ़ना है, उन्हें कहाँ पहुंचाना है, कैसे उनको आगे का सफ़र तय करना है, वो सीख देनी है। ना कि ये कि हर वक्त घर बार में लगा के रखो, चूल्हा चौका करती रहे लड़कियां और फिर उसके बाद में रात को थक के लेट जाए, फिर कहो कि बेटा सुबह में तुम्हारे लिए सारी चीज़ें फिर से रखी हैं। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ भी ये सारी चीज़ें हों। मैं जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, जैसे कि बड़ी बेटी की मेरी 10 हुई थी, मैंने उस बच्ची को, अपनी बेटी को उस टाइम पे भी थोड़ा सा बाहर घुमाया। फिर 12 हुई तब भी मैं उनको लेकर आई, क्योंकि इसके पापा बाहर रहते हैं तो उसकी वजह से वो टाइमिंग हमारी बहुत अलग होती है। अब जैसे मेरी छोटी वाली बेटी की हुई तो लाजमी है जो बड़े बेटी के साथ करा वही छोटी के भी साथ करना चाहिए। उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, उसको भी थोड़ा सा वो माहौल से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक छोटा सा माहौल है और उसी के अंदर हम खुश भी रहते हैं और रहना भी चाहिए। यहाँ की चकाचौंध 4 दिन की है, लेकिन वहाँ की ज़िंदगी हमारी हमेशा की रहती है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखनी भी ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद दिमाग हमारा एक्टिव होता है और हमें नई तरीके की सोच महसूस होती है। और जब हम यहाँ से अपने घर पे जाते हैं ना, तो बहुत तरोताज़ा होके जाते हैं और बहुत फ्रेश हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर हम अपनी रूटीन पे लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वक्त से बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी पसंदीदा जगह पे उन्हें ले जा के घुमाना फिराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक मेरे बच्चे छोटे थे मैं अपने घर से नहीं निकली, क्योंकि मैंने अपने घर में माशाल्लाह से हर चीज़ करके रखी थी, हर एक फैसिलिटी करके दी थी, ताकि मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। भले ही हम गांव में रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी में मैंने उनकी परवरिश और माशाल्लाह से उन्हें हर एक चीज़ दी। दूसरी ये कि अब जैसे मैं यहाँ पर आई हुई हूँ तो ये मेरा अपना खुद का फ़ैसला था और मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को भी नहीं बताया था मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। यहाँ तक कि मेरे रास्ते के ब्लॉग भी मैंने अभी नहीं डाले, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करे। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। यूट्यूब के ऊपर आकर के भीच के काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा मुझे इस टाइम पे। मैं जिस तरह की मैं हूँ मैं अपने ब्लॉग उसी तरह से दूँगी इंशाल्लाह। और आप सब मुझे कमेंट्स करें, सपोर्ट करें और मुझे बताएं कि आज की बात आप लोगों को सही लगी या नहीं। क्योंकि ये ज़िंदगी का एक सबक अगर हर माँ अपनी बेटी को दे दे कि ना ही दबना है ना ही झुकना है, अपने रास्ते पे सीधे सीधे चलना है, इंशाल्लाह वो बेटी कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगी और हमेशा वो खुश होकर रहेगी।